আজ শ্রী চৈতন্য শ্রীপাঠে শ্রী বৃন্দাবন লীলাস্থলী পর্বে আমরা জানব শ্রী বৃন্দাবনের 12টি উপবনের মধ্যে অন্যতম সেবাকুঞ্জ বন সম্বন্ধে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপী সহ রাধারানীকে নিয়ে এই স্থানে রাস করেছিলেন। রাস করতে করতে রাধারানী যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর পদসেবা করেন এই স্থানে। সেই কারণে এই স্থানটির নাম সেবাকুঞ্জ। 1564 খ্রিস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণের বাসী অবতার হিত হরিবংশজি সেবাকুঞ্জ থেকে রাধাবল্লভজির বিগ্রহ উদ্ধার করেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 5,500-এরও বেশি পুরনো এই বৃক্ষের বন আজও শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারানীর নিত্যলীলার সাক্ষী। এই স্থানের ইতিহাস ও তার মাহাত্ম্য নিয়ে আমাদের নিবেদন সেবাকুঞ্জ। শ্রী শ্রী রাধা রমণ জয়তি। পত্র বিচারণং ন কুরুতে ন স্বং পরং দীক্ষতে দেয়াদেয় বিমোর শোক ন হি ন বা কাল প্রতীক্ষা প্রভু সদ্যয় সবনেক্ষণ প্রণমং ধ্যানাদীনা দুর্লভং দত্তে ভক্তিরশংস এব ভগবান গৌর পরং মে গতি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণধাম, এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম। জয় নিতাই, জয় গুরু, জয় প্রভু সীতানাথ। निधिवन आपने देखा है, वो निधिवन ठाकुर जी राधा रानी का श्रृंगार स्थान है। वहाँ पर मैं आज भी सर्वप्रथम निधिवन में जाते ही भगवान अपनी राधा रानी के साथ श्रृंगार करने के लिए वहाँ उनका श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करने के बाद ही सेवा कुंज में आते हैं नित्य विहार करने के लिए। রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের সাথে এই স্থানে রাস করছিলেন। রাস করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে হাতে রাধারানীর পদ সেবা করেন। সেই কারণেই এই স্থানের নাম সেবাকুঞ্জ। राधा तुम बड़ भागनी कौन तपस्या कीन और 3 लोक तारन तरण सो तेरे आधीन। इसका मतलब है राधा रानी से कहती हैं सखियां, हे राधा रानी, ऐसे आपने कौन सी तपस्या की है जो 3 लोक के नाथ हैं, जो तीनों लोगों को तारने वाले हैं, जो तीनों लोगों की चलाने वाले हैं। श्री कृष्ण जी अपने हाथों से आपके चरणों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए सेवा करने से वन को बोलते हैं सेवा कुंज वन। শ্রী বৃন্দাবনের কেন্দ্রস্থল সেবাকুঞ্জের মুখ্য দর্শনীয় স্থান এখানকার মন্দির, যে মন্দিরে শ্রী রাধাকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান, যার প্রমাণ দর্শনে বহু ভক্ত প্রতিদিন সকালে মঙ্গল আরতির সময় সেবাকুঞ্জে আসেন। जो करे मंगला और कभी ना हो कंगला, मंगल मुखी और सदा सुखी। हमारे ब्रजवासी जो बोलते हैं, राधा मेरी सौमनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শয়ন আরতির সময় মন্দিরের পূজারী সুন্দর ফুলের সজ্জা প্রস্তুত করেন শ্রী রাধারানী ও কৃষ্ণের জন্য। এছাড়াও
4টি লাড্ডু, 2টি দাঁতন, 2টি পান, একটি ঘটে জল, মালা চন্দন মন্দিরে সাজিয়ে রেখে চলে যান। সকালে মঙ্গল আরতির সময় দেখা যায় तो दर्शन बड़ा ही अद्भुत मिलता है मंगला आरती में। क्या मिलता है कि लड्डू टूटा हुआ, पान चबा हुआ, दातुन किया हुआ और लोटे का जल फैला हुआ, फूलों का सेज। ऐसा लगता है कि अभी अभी यहाँ से कोई प्रिया पीठम सैन कर चले गए हैं। প্রচলিত আছে এই সেবাকুঞ্জের যত বৃক্ষ আছে তারা দিনের বেলায় বৃক্ষ ও রাত্রেবেলায় গোপী হয়ে যান। কৌতূহলবশত যদি কোনো ব্যক্তি রাত্রেবেলায় সেবাকুঞ্জের লীলা দর্শন করতে লুকিয়ে এই বনে থেকে যায়, তাহলে পরের দিন সকালে হয় তাকে মৃত অথবা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পাওয়া যায়। রাধারানীর কৃপা বিনা এই রাসলীলা দর্শন মনুষ্য চোখে সম্ভব নয়। ये मान्यता है कि रात्रि में 7:30 बजे के बाद रात्रि में पशु पक्षी मोर बंदर नर नारी सब सैन आरती के बाद यहाँ से चले जाते हैं। जो भी यहाँ रात्रि में रह जाता है, या तो दुपक्कर या चोरी से या चुपके से या भूल से भी, सुबह को यहाँ पर में मर जाता है, पागल बहरा गूंगा हो जाता है, किसी को बताने के लायक नहीं रहता है कि हमने क्या देखा है। ऐसी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं और आज भी निरंतर होती रहती हैं। এই সেবাকুঞ্জের আরও একটি দর্শনীয় স্থান ललिता कुंड। जब रास करते करते ललिता सखी को पानी प्यास लगा तो ललिता सखी बोली श्री कृष्ण जी से, हे प्रभु, हमको तो पानी की प्यास लगी है, हमको पानी दीजिए, अन्यथा हम रास नहीं कर सकेंगे। तो कृष्ण जी बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी लोग यहाँ पर में बैठ जाइए, अपने नेत्रों को बंद करके, आंखों को बंद करके, अभी हम आपको जल दे देते हैं। तो कृष्ण जी के हाथ में थी बांसुरी, उस बंसी से कुंड खोद करके यहाँ ललिता सखी को पानी पिलाया था। ये बंसी से कुंड खोद करके ललिता सखी को पानी पिलाया, सर्वप्रथम ललिता सखी को आचमन कराया, तब जाके इस कुंड का नाम पड़ा है ललिता कुंड। ये आप देख रहे हैं जो हरिवंश जी का वो समाधि है। जो हरिवंश जी हैं वो कृष्ण जी के वंशी के अवतार हैं। उन्होंने यहाँ पर में भजन किया और भजन के माध्यम से ही जो राधा वल्लभ जी का मंदिर दर्शन करते हैं हम, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, उसकी मूर्ति को प्रकट किया है हरिवंश जी ने। শ্রীমন মহাপ্রভুর পার্ষদ ও তার একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর, আর তার শিষ্য ছিলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস। গুরুর কৃপা লাভ করে দুঃখিয়া শ্রী বৃন্দাবনে আসেন শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে রসশাস্ত্র ও প্রেম শাস্ত্রের শিক্ষালাভ করতে। বৃন্দাবনে থাকাকালীন প্রতিদিন সকালে তিনি সেবাকুঞ্জ ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করতেন। একদিন সকালে এই সেবার কাজ করতে গিয়ে সেবাকুঞ্জে পেলেন এক নূপুর। অপূর্ব অলৌকিক জ্যোতিসম্পন্ন সেই নূপুর স্পর্শ করে তার শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার শুরু হয়। ঠিক সেই সময় সেখানে উপস্থিত হলেন এক বৃদ্ধা। বললেন, এই নূপুরটি তার পুত্রবধূর, তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হোক। দুঃখী কৃষ্ণদাস বুঝতে পারলেন এই নূপুর দিব্য, আর যে এটি চাইছে সে কোনো সাধারণ মানুষ নন। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার চরণে লুটিয়ে পড়লেন দুঃখিয়া, কাঁদতে কাঁদতে কৃপা প্রার্থনা করলেন আর জানতে চাইলেন তিনি কে। বৃদ্ধার ছদ্মবেশে আসা ললিতা সখী তাকে দর্শন দিয়ে ধন্য করলেন এবং বললেন, এই নূপুরটি শ্রী রাধারানী। দুঃখী কৃষ্ণদাস বললেন, আপনি যখন কৃপা করেছেন তখন শ্রী রাধারানীকেও দর্শন দিয়ে আমায় কৃপা করতে বলুন। প্রবল কাকুতি মিনতির পর ললিতা সখী
তাকে একটি মন্ত্র প্রদান করেন। সেই মন্ত্র জপ করে রাধাকুণ্ডে স্নান করে দুঃখী কৃষ্ণদাসের দিব্য স্বরূপ জাগরণ ঘটল এবং রাধারানী তাকে দর্শন দিলেন। রাধারানী তার চরণের নূপুর তার কপালে স্পর্শ করতেই নূপুরের চিহ্ন তার কপালে তিলকের ন্যায় চিরস্থায়ী হয়ে গেল এবং দুঃখী কৃষ্ণদাস হয়ে উঠলেন শ্যামানন্দ প্রভু। এমন নানা ঘটনার সাক্ষী এই সেবাকুঞ্জ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পদাঙ্কিত যে সমস্ত পুণ্যভূমি, সেই সমস্ত স্থানের ইতিহাস ও তার মাহাত্ম্যকে তুলে ধরাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তীর্থস্থানটি দর্শন করুন এবং ভিডিওটি আপনজনদের মাঝে শেয়ার করুন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও তার পার্শ্বদের শ্রীপাঠ সম্বন্ধে আরও বিশদ জানতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল শ্রী চৈতন্য শ্রীপাঠ।